Session tracking technique? Can anyone tell me? What do you mean by session tracking? What do you mean by session tracking? Can anyone tell me? Session tracking is a technique to identify a particular user throughout the session. Now, what do you mean by a session? Session is nothing but what? It is a particular interval of time. ओके सेशन म्हणजे आपण काय म्हणतो पर्टिक्युलर इंटरवल ऑफ टाइम म्हणजे एका टाइममध्ये एखाद्या युजरला आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं दॅट मीन्स विदिन दिस पर्टिक्युलर टाइम फॉर हाऊ मेनी टाइम्स द युजर हॅज विजिटेड द सेम वेब ॲप्लिकेशन ओके सो this is called as a session tracking technique. Now we have seen yesterday that there are four session tracking techniques. Okay, one is by using your cookies. Then second one is by using your hidden form fields. Then the next one is by using your URL rewriting technique, and the last one is HTTP session technique. Okay, now see here in the last lecture we have seen all these three techniques, that is using your cookies, using your hidden form field, and then using your URL rewriting. Now see here, by using the three techniques, that is your cookies, hidden form field, and URL rewriting, we people are able to send only textual information among your pages. आपण आपल्या वेब पेजेसमध्ये फक्त कुठली इन्फॉर्मेशन पास ऑन करू शकतो? We can pass on only textual information. We cannot pass your integers, we cannot pass your floats, date, time, or any other objects, okay, like your data sets, enumerations, such are unable to pass using your cookies, hidden form fields, and URL rewriting techniques. By using these three techniques, we can send only the textual information. Now, by using your fourth technique, that is nothing but your HTTP session technique, we are able to send any kind of object information. Okay. Now, थोडंसं रिवाइज करूयात आपण. पहिल्यांदा कुकी टेक्निकमध्ये काय करावं लागतं, हिडन फॉर्म फील्ड्समध्ये काय करावं लागतं, त्यानंतर युआरएल रिरायटिंगमध्ये काय करावं लागतं, अँड देन वी विल कम टू अवर लास्ट पॉइंट, दॅट इज युअर HTTP सेशन. Now, when you people are going to use your cookies technique, okay, what are the steps you need to follow? आपल्याला जर कुकीज वापरायच्या असतील तर काय करावं लागेल? कुठल्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागतील? कुकीज जेव्हा आपल्याला वापरायचे असतात त्यावेळेस लक्षात घ्या, फॉर क्रिएटिंग कुकी यू नीड टू यूज अ कुकी क्लास. Okay, now by using your cookie constructor we are going to set the cookie values. Okay, so cookie constructor is having the two parameters, that is your cookie name and cookie value. ठीक आहे. सो कुकीज वापरताना पहिली स्टेप काय आहे, तर आपण कुकी क्रिएट करणं. आफ्टर क्रिएटिंग अ कुकी यू आर नाउ गोइंग टू सेव दोज कुकीज, राईट. यू आर गोइंग टू ॲड दोज कुकीज टू युअर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. सो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टची तुम्हाला ॲड कुकी मेथड नेक्स्ट टाइम कॉल करावी लागेल, सो दॅट द कुकी विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट. ओके, सो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेसची नेक्स्ट कुठली मेथड वापरावी लागेल आपल्याला? ॲड कुकी मेथड. नाउ वन्स यू हॅव ॲडेड द कुकी, नाउ for the second request you can get those cookies by using your doget method, right. So doget method वापरावी लागेल आणि त्या doget method मध्ये आपण काय करतो, that you people are going to use your HTTP servlet request interface get cookies method. Okay, cookie array get cookies method. So by using these steps we are able to use your cookie concept. Okay, so cookies create करताना काय काय steps follow करायच्या? One, create a cookie object. Second, add your cookies by using your HTTP servlet response. Then third, get your cookies by using your HTTP servlet request interface get cookies method. Okay, so in this way you are going to use your cookies. Then what happens in hidden form fields? Hidden form fields मध्ये काय करतो आपण? Within your hidden form fields, keep in mind always you requires the another servlet there.
ठीक आहे, तुम्हाला तिथं नेहमी एक दुसरा सर्व्हलेट लागणार. नाव within your first servlet you people are going to create a form, you are going to create a form, okay, and there you are just going to supply the input type as hidden. ठीक आहे, हिडन फॉर्म फिल टेक्निकमध्ये आपण काय करतो, ऑलरेडी आपण एका सर्व्हलेटमध्ये असतो, म्हणजे आपण एका डॉट जावा फाईलमध्ये असतो. विदिन दॅट डॉट जावा फाईल यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड युअर फॉर्म. Now, within that form, you are going to use the input type is equal to hidden, right? आणि मग आपण तिथे नेम व्हॅल्यू पेअर्सनी व्हॅल्यू पास ऑन करतो. Okay, now here within your hidden form field techniques, that means what? Always you people requires a extra form submission. तुम्हाला नेहमी तिथे एक फॉर्म सबमिट करावाच लागतो, बिकॉज इनपुट टाईप वी कॅनॉट यूज सेपरेटली. फॉर दिस यू नीड टू क्रिएट अ फॉर्म इट सेल्फ, राईट. तर फॉर्म क्रिएट करणं, त्या फॉर्ममध्ये इनपुट टाईप इज इक्वल टू हिडन देणं, आणि मग त्या व्हॅल्यूज पास ऑन करणं. ओके, नाव वॉट एव्हर व्हॅल्यूज यू आर गोइंग टू पास through your hidden form fields, now these are treated as parameters to your next servlet. आता एका सर्व्हलेटमधनं आपण ज्या दुसऱ्या सर्व्हलेटला कॉल करतोय, तर दुसऱ्या सर्व्हलेटसाठी आता तुमचे हे हिडन फॉर्म फील्ड्स काय म्हणून ऍक्ट होतील, पॅरामीटर्स म्हणून ऍक्ट होतील, अँड देअर यू नीड टू यूज युअर गेट पॅरामीटर मेथड. ओके, सो दिस इज व्हॉट युअर हिडन फॉर्म फील्ड टेक्निक. Then what's the third method? URL rewriting technique. Now within URL rewriting technique, what you people needs to do is you people needs to supply, you needs to rewrite your URL. ठीक आहे, म्हणजे एखाद्या सर्व्हलेटला कॉल करण्यासाठी जी URL असते त्याला आपण रिराईट करतो. अँड बाय रिरायटिंग मीन्स व्हॉट, देअर यू पीपल आर डुईंग व्हॉट, after your servlet name, that is nothing but your URL pattern name, you are going to provide a question mark, and ahead to question mark, now you are going to supply the name is equal to value pairs. So एक पॅरामीटर पास करायचं असेल तर नेम इज इक्वल टू व्हॅल्यू, सेकंड पॅरामीटर पास करायचं असेल तर परत एम्परसँड साइन, देन यू आर युझिंग युअर सेकंड पॅरामीटर नेम, देन व्हॅल्यू. Okay, and keep in mind for URL rewriting compulsory you need to create a hyperlink. Okay, URL rewriting साठी कंपल्सरी तुम्हाला काय वापरावं लागतं, hyperlink. That means what, within your first servlet you need to use a href tag. Okay, by using this ahref tag you are going to create a hyperlink. Okay, so this is what your URL rewriting technique. Now see the last technique, that is nothing but using HTTP session interface. Okay, now see here, now the last technique is nothing but what, using your HTTP session interface. And this technique, what your web container, what your servlet container does is it will create a session ID for each user. म्हणजे बघा, ऍक्च्युली आपण वेब ब्राउझर मधनं क्लायंट रिक्वेस्ट करणार, बरोबर आहे. क्लायंटनी रिक्वेस्ट केली की ती वेब सर्व्हलेट कंटेनरकडे येणार. नाव युअर सर्व्हलेट कंटेनर डज व्हॉट, इट विल क्रिएट अ सेशन आय डी, ओके, फॉर इच अँड एव्हरी सेशन. म्हणजे प्रत्येक युजरसाठी तुमचा सर्व्हलेट कंटेनर काय करेल, एक सेपरेट सेशन आय डी जनरेट करेल. ओके, नाव the container uses this ID to identify a particular user. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, इथं फिगर मध्ये दिसते तुम्हाला, फर्स्ट एक क्लायंटची रिक्वेस्ट आली, वेब कंटेनर काय करेल, इट विल क्रिएट अ युनिक सेशन आय डी. देन सेकंड क्लायंटची रिक्वेस्ट आली, अगेन इट विल क्रिएट अ युनिक सेशन आय डी. Now, if the first client request come again, it will just check it out whether this session ID matches. हा सेशन आयडी मॅच झाला म्हणजे हा युजर आहे हे त्याला कळेल. ओके, now here within your HTTP session interface, your servlet container, your web container will generate a separate session ID for a separate user. Okay, now see here, by using this HTTP session interface now, ओके, आता हे HTTP सेशन टेक्निक वापरायची म्हणजे आपल्याला आता काय वापरायचंय, तर HTTP सेशन इंटरफेस वापरायचे. अँड नाव कीप इन माइंड टू गेट access to the current session.
तुमच्या करंट सेशनला ऍक्सेस भेटण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? यू नीड टू कॉल द गेट सेशन मेथड ऑफ युअर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. ओके, तुम्ही बघितलात HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेसच्या काही मेथड्स आहेत, राईट? HTTP सेशन गेट सेशन एक आहे. त्यानंतर सेकंड मेथड एक आहे HTTP सेशन गेट सेशन इन ब्रॅकेट बुलियन व्हॅल्यू यू आर पासिंग देअर, राईट? So by using this get session method, you will get a reference to the current session. Okay. Now see here, this HTTP session can store a set of bindings that associates your names with objects. So you can have their put value method, get value names method, remove value methods, then set attribute, get attribute methods. यातल्या मोस्टली ज्या मेथड्स आहेत त्या आपण वापरत असतो तुमचा गेट ॲट्रिब्यूट, सेट ॲट्रिब्यूट. ओके, see here, it is important to note that the session state is shared among all the servlets that are associated with the particular client. म्हणजे काय, तुमचा सेशन आयडी हा त्या सगळ्या सर्वलेटसाठी विदिन वन वेब ॲप्लिकेशन या दॅट सेशन आयडी विल बी अवेलेबल टू ऑल द सर्वलेट्स. What is the use of using this HTTP session technique? Now see here, the main advantage of using your HTTP session technique is what? You can store any kind of information such as text, integers, data sets, enumerations, float, etc. Okay, so you can have any kind of value here for your HTTP session. And now again keep in mind, your HTTP session does not depend on the browser. म्हणजे काय, तुमच्या ब्राउझर कुकीजला एनेबल करू दे, डिसेबल करू दे, काही करू दे, काही फरक पडत नाही. You can have an access to your HTTP session at any time. That means it is not dependent on the browser. Even if तुम्ही कुठलाही ब्राउझर वापरा, काही फरक पडत नाही. Okay? And this HTTP session technique is the most secure technique. But just what's the disadvantage? Here, the HTTP session objects will be stored at server side. This is just a simple डिसएडव्हान्टेज. पण ऍक्च्युली याला एवढा डिसएडव्हान्टेज म्हणता येणार नाही, कारण सर्व्हर साईडला फार तर फार तुमचा फक्त सेशन आय डी स्टोअर होतो आणि तुम्ही जेवढे ऍट्रिब्यूट सेट केलेले असतील तेवढे ऍट्रिब्यूट्स फक्त स्टोअर होतात. सो इट डज नॉट रिक्वायर दॅट मच स्पेस देअर. नाउ सी हियर हाऊ to make use of now your HTTP session. ठीक है? Now suppose what we wish to do is, आता suppose तुम्हाला बघायचंय की मी करंटली याच सेशन मध्ये आहे का. Okay, so for that purpose, suppose we are just writing one program, okay, where you people are just going to display that what is the current time of that is what is the creation time of your session. म्हणजे आपला सेशन ऍक्च्युली क्रिएट कधी झालाय, देन व्हॉट इज द लास्ट ऍक्सेस्ड टाइम ऑफ युअर सेशन. ठीक आहे, सेशनचं आपल्याला काय डिस्प्ले करायचंय, व्हॉट इज द सेशन आय डी व्हॅल्यू. कीप इन माइंड, सेशन आय डी यू आर नॉट गोइंग टू जनरेट. आपण सेशन आय डी क्रिएट करत नाही, सेशन आय डी हा ऑटोमॅटिकली क्रिएट होतो. फक्त आता तुम्हाला तो सेशन आय डी काय आहे हे तुम्ही बघू शकता. ओके, सो through this program, what we are going to do? We are just going to display your session ID. Then we are going to display that what is the creation time of your session. म्हणजे आपला सेशन कधी क्रिएट झाला. Then what is the current access time of your session. And then what was the last access time of your session. तुम्ही त्या सेशनला लास्टली कधी ऍक्सेस केला, करंट ऍक्सेसचा टाइम काय आहे. ओके, and then क्रिएशनचा टाइम काय आहे. सो फॉर दॅट पर्पज हिअर आय डोंट रिक्वायर्स एनी HTML फाईल. मला इथे एकही HTML फाईल लागणार नाही, बिकॉज आय एम नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ पॅरामीटर्स. ओके, मी पॅरामीटर्स काही इनपुट म्हणून घेत नाहीये. आय जस्ट विश टू डील विथ द टाइम. ओके, सो सी, जर सपोज आपल्याला हे असं करायचं असेल तर कसं करणार. बेसिकली हे तुम्हाला माहिती की कुठलाही सबलेटचा प्रोग्राम असू दे, जर तेव्हा आपल्याला डिप्लॉय करायचं असेल तर आपल्याला त्याची एंट्री डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाईल मध्ये करायला पाहिजे. राईट, अँड विच वन इज युअर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाईल. web.xml is your deployment descriptor file.
right? And now you know that for every servlet there must be the two pair of tags. One is your servlet tag and the another one is your servlet mapping tag. Now हा जो काही आपण प्रोग्राम करतोय डेट सर्वलेट नावाचा, ठीक आहे, त्याची एंट्री आपण इकडे करतोय. सो विदिन युअर वेब ॲप टॅग you are having a servlet tag. Now within this servlet tag, you are going to have servlet name, servlet class tags. Suppose your servlet name is HTTP session, okay, and your servlet class will be date servlet, okay. Now the next closing servlet tag, then we are having a servlet mapping tag. Now you know that within servlet mapping tag, there must be exactly same servlet name tag. वरती जे सर्वलेट नेम दिलेलं आहे आपण ते एक्झॅक्टली परत खाली यायला पाहिजे, राईट. सो अगेन दर इज अ सर्वलेट नेम टॅग, द नेम इज HTTP session, and now here we are going to supply the URL pattern to access this particular servlet. आता सपोज तुम्ही URL काय देताय, /session, okay. So this is your web.xml. Now here I don't require a HTML file, so I have not created .html, okay. .html मोस्टली कधी लागते लक्षात ठेवा, एक बेसिक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्या वेळेस आपल्याला काहीतरी इनपुट घ्यायचं असतं युजरकडनं, क्लायंटकडनं, त्यावेळेस तुम्हाला .html क्रिएट करण्याची गरज आहे. जर समजा तुम्हाला काही इनपुट ऍक्सेप्ट करायचं नसेल तर HTML क्रिएट करणं कंपल्सरी नाही, ओके. नाउ सी, this is your program. Now within this program, see here, firstly we are going to import your IO package. Then we are using below the date class, so we need to import your java.util package, okay. Wait, I will show you the program itself. इथे तुम्हाला font size थोडीशी लहान दिसेल, एक मिनिट. Now it is bigger one, okay. So see here, import java.io.star. Then we need to import java.util package for using your date class. Then import javax.servlet.star. Next, import javax.servlet.http.star. Now, public class date servlet extends HTTP servlet. Okay. And now here we are going to use your doGet method. So public void doGet, in bracket we are using HTTP servlet request REQ, that is your request, comma HTTP servlet response throws servlet exception, comma IO exception. ठीक आहे. सो आपण इथे doGet मेथड अप्लाय केली. Then we are going to set the content type. So response.set content type in bracket text oblique HTML. Then print writer W is equal to response.get writer. Okay. And now we wish to create a session. राईट. आता आपल्याला सेशन गेट करायचं, सो त्याच्यासाठी मेथड बघा आपण काय वापरली आहे, HTTP session HS is equal to request dot get session in bracket true. म्हणजे आपण सेकंड फॉर्मॅट वाला मेथड वापरली. ओके. दोन फॉर्मॅट्स आहेत तुमचे गेट सेशन मेथडचे, एक आहे विदाउट बुलियन पॅरामीटर आणि दुसरं आहे विथ बुलियन पॅरामीटर. आता इथं बुलियन पॅरामीटर देण्याचा फायदा काय आहे बघा, गेट सेशन ट्रू केल्यामुळे काय होतं, दिस बुलियन parameter does what is, it will check it out whether your session exists already. Exist असेल तर तो करंट सेशनला कंटिन्यू करेल, and if your session is not existed, okay, and then you are calling a get session method, now it will do what, it will start a new session. सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड नसेल तर तो आता एक नवीन सेशन क्रिएट करेल. ओके. सो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन ट्रू. जुना असेल, ओल्ड एक्झिस्ट असेल तर त्या ओल्डच कन्सिडर करा, आणि एक्झिस्ट नसेल तर न्यू सेशन क्रिएट करा. ओके. सो फॉर दॅट पर्पज हियर वी आर पासिंग अ बुलियन व्हॅल्यू ॲज ट्रू. देन सी हियर, नाव we are just going to do what we are going to here. Firstly, we are going to get the attribute name. आपण एक ऍट्रिब्यूट गेट करतोय जो की ऑलरेडी आपणच सेट केलेला असतो, म्हणजे काय, खाली एक सेट ऍट्रिब्यूट नावाची मेथड आपली असणार आहे. ओके. सो फर्स्टली व्हॉट वी आर डुईंग हियर इज सी डेट इज इक्वल टू, okay, this is a typecasting of date, hs dot get value. Now this get value method will return you what was the last accessed time of your this
सेशन म्हणजे त्या वेब पेजचं तुमचं लास्ट ॲक्सेस टाईम काय आहे ते गेट करायचं असेल तर मेथड कुठली वापरणार तुम्ही एच डॉट गेट व्हॅल्यू. नाव आता इमॅजिन करा एखादं सेशन मी आत्ताच स्टार्ट केलंय बरोबर आहे मग त्याचा लास्ट ॲक्सेस टाइम काही असणार आहे का ऑफकोर्स नाही दॅन युअर डेट व्हॅल्यू दॅट द डेट व्हॅल्यू शुड बी नल क्लिअर. आता ही गेट व्हॅल्यू म्हणजे इथे ऍक्च्युली आपण काय पास करतोय दिस इज द ऍट्रिब्यूट नेम दॅट वी आर गोइंग टू सेट बिलो. आपण खालनं एक ऍट्रिब्यूट सेट करणार आहे त्याची व्हॅल्यू आपण गेट करतोय ओके सो एच एस डॉट गेट व्हॅल्यू डेट हा डेट काय आहे ऍट्रिब्यूट आहे. So now here if date is not equal to null that means you have accessed this web page lastly right. So जो काही असेल तो आपण आता प्रिंट करतोय so pw डॉट प्रिंट लास्ट access is date. ठीक आहे. And now suppose this was your new session okay this is your first access हे तुमचं फर्स्ट ऍक्सेस चालू आहे तर मग आपण काय करतो करंट सिस्टीम डेट जी काही असेल ती आपण त्याला सेट करणार बिकॉज दिस इज द टाइम व्हॅन युअर सेशन वॉज क्रिएटेड ओके सो डेट इज इक्वल टू न्यू डेट केलं आपण सो न्यू डेट केलं की तुम्हाला करंट सिस्टीम डेट भेटेल अँड नाव जस्ट यू आर गोइंग टू पुट दिस व्हॅल्यू सो एच एस डॉट पुट व्हॅल्यू this is your attribute name date and this is the value that you are going to set through this object date clear म्हणजे काय या याच्याने आपल्याला काय भेटलं करंट सिस्टीम डेट भेटला ठीक आहे त्यानंतर मग काय भेटलं आपण काय केलं नाव वी आर गोइंग टू सेट द attribute date and this is the value okay and then just we are going to display that current date is right this is your current date of your session you are going to use just the http session interface get id method ठीक आहे सो http session interface ची कुठली मेथड आहे आपल्याला get id method so just get this id so hs dot get id okay now whenever you're going to do this thing you will get the session id okay and then see here now if you want when your session was created okay so at that time you can have your http session interface get creation time method but now this will return you the time in the form of number of milliseconds राईट मग नंबर ऑफ मिली सेकंड्स मध्ये जर आपल्याला आउटपुट आलं तर आपल्याला ढेकळं कळणार आहे कधी चालू झालं ते कळतं का आपल्याला नाही कळत ना त्याला प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करायचे सो ते प्रॉपरली फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करण्यासाठी म्हणून इथं आपण काय केलं त्याला न्यू डेटला पास केलं ओके सो न्यू डेटला जर तुम्ही नंबर ऑफ मिली सेकंड्स पास केला तर तुम्हाला ते प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये दाखवेल दॅट इज व्हॉट इज युअर डे नेम व्हॉट इज युअर व्हॅल्यू दिस वे ओके सो दिस इज युअर प्रोग्राम म्हणजे आता बघा इथे काय होईल ज्या वेळेस फर्स्ट टाइम तुमचा सेशन क्रिएट होईल ओके फर्स्ट टाइम ज्यावेळेस सेशन क्रिएट होईल त्यावेळेस तो काय करेल डेट इज इक्वल टू डेट एच एस डॉट गेट व्हॅल्यू डेट बघेल राईट मग आता हा असा डेट नावाचा ऍट्रिब्यूट अजून या फेजला या स्टेजला या लाईनला तो क्रिएटेड आहे का नाही ना कारण हे डेट ऍट्रिब्यूट अजून तुम्ही क्रिएटच नाही केला सो ऑफकोर्स या लाईनला तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू नल भेटणार because no such date attribute exists at this particular right now right मग नंतर तुम्ही नेक्स्ट काय चेक करणार इफ डेट इज नॉट इक्वल टू नल आता इथे तर डेट इज इक्वल टू नल आहे बरोबर आहे मग इथे जर डेट इज इक्वल टू नल असेल तर डायरेक्टली तुमचा हा कोड फर्स्ट टाइमच्या वेळेस स्किप होईल and now just you are going to create your date current date and then you are going to set the attribute बरोबर आहे आता तुमचा तो attribute सेट होणार and now it will just display what is your current date then what is the session id and what is your creation time मग नेक्स्ट टाइम जर सपोज युजरनी दुसऱ्या सबलेटला व्हिजिट दिली आणि परत बॅक तो तुमच्या या सबलेटला आला नाव युअर डेट ऍट्रिब्यूट एक्झिस्ट नाव व्हॉट युअर सिस्टीम डज it will again come to this particular position it will check it out the session already exists right त्यामुळे तो नवीन सेशन क्रिएट करणार नाही नाव इट इज जस्ट गोइंग टू गेट द डेट मग आता ही डेट म्हणजे काय असेल बघा तुमची लास्ट ऍक्सेस जी त्या डेटला तुम्ही सेट केलेली असेल ती डेट व्हॅल्यू तुम्हाला इथून भेटेल लास्ट टाइम कधी ऍक्सेस केला होता हे कसं तयार होईल कारण हे व्हॅल्यू तुम्ही इथनं ऑलरेडी पुट केलेली असते
Right. So now here this date attribute possesses the last accessed value, right? मग आता इथून तुम्ही ती last accessed date तुम्ही print केलात. And now again you are recreating the date. मग आता ज्यावेळेस तुम्ही परत एकदा new date करता, you will get the current date and time. Clear? Okay. So this is your HTTP session इंटरफेस. आता बघा या HTTP सेशन इंटरफेस मधनं आपण काय केलंय? आपण फक्त टेक्स्च्युअल इन्फॉर्मेशन सेट केली का? नो, वी हॅव सेट हिअर द डेट व्हॅल्यू. ओके, सो नाव सी इट्स एक्झिक्युशन. आता बघा मला जर हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा असेल तर माझ्याकडे .html आहे का? नाहीये. नाव आय एम गोइंग टू डायरेक्टली मेक यूज ऑफ माय URL पॅटर्न, राईट? सो सी हिअर व्हॉट वी आर गोइंग टू डू. http://localhost:/servletpgm. Okay, and then what is my URL pattern name? The URL pattern name is SESSION session, right? So now just see here. बघा हा माझा सेशन न्यूली क्रिएट झालेला आहे. त्यामुळे बघा तुम्हाला आता काय आलं? करंट डेट आली. करंट डेट काय दाखवते? वेनसडे Feb 3. ओके, देन दिस इज युअर सिस्टीम टाइम. ओके, देन दिस इज द सेशन ID. बघा सेशन ID केवढा मोठा आहे, छोटा आहे का? दिस इज द सेशन ID अँड दिस वॉज द टाइम ऑफ युअर सेशन क्रिएशन. ठीक आहे, मी आता एक काम करते, मी याला बॅक जाऊन परत त्याच पेजला व्हिजिट देते. नाव हिअर आय एम कमिंग बॅक टू माय दॅट पर्टिक्युलर सेशन. बघा किंवा मी इथंच रिफ्रेश करते. रिफ्रेश केलं म्हटलं तरी तुम्ही त्या पेजला रिव्हिजिट करताय, बरोबर आहे. आता रिव्हिजिट केलात की बघा आता तुम्हाला काय भेटलं? नाव युअर लास्ट ऍक्सेस्ड टाइम वॉज ऍडेड. कारण आता काय झालं? हा सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड आहे. Now it is just going to display you the last access time, the current time and the creation time. Okay, परत एकदा रिफ्रेश करून बघा या व्हॅल्यूज बदलतात की नाही. लास्ट ऍक्सेस टाइम बघा 13:27 आहे. करंट टाइम किती आहे? 13:28 आणि क्रिएशन टाइम किती आहे? 13:27. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम? ओके, आता जर समजा मला याच प्रोग्राम मध्ये मी तुम्हाला छोटासा चेन सांगितलं तर तुम्ही तो ट्राय करून बघा. ओके, मी तुम्हाला सगळं सांगते काय करायचं काय नाही. आता सपोज तुम्हाला जर काउंट मेंटेन करायचे की एखाद्या युजरनी किती टाइम त्या पेजला व्हिजिट दिली. ठीक आहे, हाऊ मच इज द टाइम ओके दॅट युजर हॅज व्हिजिटेड द पेज. मग याच्यासाठी फक्त काय करावं लागेल आपल्याला? जे आपण डेट केलंय, न्यू डेट जे काही केलंय ना त्याच्या जागी काय करा? एक काउंटर व्हेरिएबल डिक्लेअर करा. काउंटर व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं की पहिल्यांदा तो I = 0 असेल. युजर फर्स्ट टाइम व्हिजिट केला ओके तर सेशन इज न्यू वगैरे त्याचे काही मेथड्स आहेत विच विल रिटर्न यू ट्रू ऑर फॉल्स. ठीक आहे, सो सेशन न्यू आहे की नाही पहिल्यांदा चेक करा. न्यू असेल तर काउंटरची व्हॅल्यू 0 एल्स I++. मग I++ झालं की तेच तुम्ही w.println मध्ये डिस्प्ले करा की युजर हॅज व्हिजिटेड 1 टाइम. परत नेक्स्ट टाइम आलात की तो I++ झालेला असेल. परत युजर हॅज व्हिजिटेड 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. ठीक आहे, सपोज तुम्हाला फक्त युजरने किती वेळा एखाद्या वेब पेजला व्हिजिट दिली हे प्रोग्राम करायचंय. क्लिअर? म्हणजे डेट ऍट्रिब्यूटच्या जागी फक्त आपल्याला एक इंटिजर काउंटर व्हेरिएबल घेऊन ते तुम्हाला ऍज ऍट्रिब्यूट म्हणून सेट करायचंय. दॅट्स इट. अंडरस्टूड? Just try for this. Those who are interested in programming, try for this. ठीक आहे, जमतंय की नाही बघा. नाही जमलं तर you can ask me at any time. Okay, so now here ends your last chapter, that is nothing but servlet. ठीक आहे, आता क्लासरूमला जी मी वर्ड नोट्स फाईल अपलोड केलेली आहे ठीक आहे त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली जी स्कीमचे कंटेंट्स आहेत काही. लास्टली तुम्हाला सर्वलेट चेनिंग, फिल्टर, JSP
हे कंटेंट्स दिसतील. ते कंटेंट्स बघण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये. तुम्हाला फक्त सेशन ट्रॅकिंग पर्यंतच आहे. ठीक आहे. द हेड कंटेंट्स आर नॉट ॲप्लिकेबल टू यू पीपल. सो बेटर वे तुम्ही डायरेक्टली पीपीटी रेफर केलात तरी काही हरकत नाही. कारण पीपीटीमध्ये मी असंही तुम्हाला प्रोग्राम आउटपुट सगळं टाकलेलं आहे. ओके. So here ends your syllabus. Now tell me, do you people want any points revision? Grid bag layout. Okay. Wait. आता लगेच घेतलं तरी चालेल ना ग्रिड बॅग लेआउटचं रिव्हिजन. कारण मला आता ते क्लासरूम वरून पीपीटी पहिला हे करावी लागेल. 1 मिनिट. एक काम करा. तुम्हाला आणखीन दुसऱ्या कुठल्या पॉइंटची रिव्हिजन पाहिजे का? मला ते सगळे पॉइंट्स ॲट अ टाइम सांगा. म्हणजे आपण 1-2 लेक्चर त्या रिव्हिजन वरती घेऊयात. ठीक आहे. ओडीबीएमएस. ओडीबीएमएस कुठे आहे रे बाबा? ऋषभ, नुसतंच डीबीएमएस येते. ओडीबीएमएस नाहीये. ओडीबीएमएस ही एक वेगळी ब्रँच झाली आहे डीबीएमएस ची. एक काम करू, आज आपण इथेच थांबू. मला पहिल्यांदा तुम्ही सगळेजण तुम्हाला कुठल्या पॉइंटची रिव्हिजन पाहिजे ते मला तुम्ही पाठवा. अरे, नेटवर्किंग पाहिजे, डीबीएमएस पाहिजे, म्हणजे जेडीबीसी पाहिजे. सो आय थिंक मी फक्त तुम्हाला प्रोग्रामॅटिकली रिव्हिजन घेतलं तर चालेल का? कारण परत सगळे थेरॉटिकल कॉन्सेप्ट जर मी एक्सप्लेन करत बसले तर खूप वेळ लागेल. ठीक आहे. सो tomorrow I will take a revision of firstly your grid bag layout. ठीक आहे. आय थिंक ग्रिड बॅग लेआउट, कार्ड लेआउट हे तुम्हाला 2 हार्ड जात असतील. मयूर मायक्रोफोन ऑफ कर. मयूर मयूर लोंढे मायक्रोफोन ऑफ कर. हे काय करताय? ओके, वेट, वी विल स्टॉप हिअर. ठीक आहे. मला तुम्ही सगळेजण जरा व्हॉट्सअप वरती मेसेज टाका. तुम्हाला कुठल्या पॉइंटचे रिव्हिजन पाहिजे त्याचा आपण घेऊयात. ओके. सो विल स्टॉप हिअर. चला बाय दीदी.